ಶಾಸನವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು சார்வபௌம நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து கோலார் தங்க வயலுக்கு 150 வருஷத்துக்கு முன்ன புலம்பெயர்ந்து தங்க சுரங்கத்தில் தொழிலாளிகளினுடைய அந்த வம்சம் தான் நம்ம எல்லாம். பட் இருந்தாலும் நம்ம கர்நாடக மாநிலத்தில் பிறந்து வளர்ந்து இன்னைக்கு வேலை செய்து நல்லா வாழ்ந்துருக்கிறோம். அதனால நம்ம கர்நாடக ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನವೆಂಬರ್ 1 நம்ம கொண்டாடணும். ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿನ ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಗಂಧದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತೀವಿ, ಓಡಾಡುತ್ತೀವಿ, ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಹಾರಿ ಓಡಿ ಬರುವ ಪಾಲಾರಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತೀವಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ವಾಸನ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಚಿನ್ನ, ಗಂಧ, ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದಂತ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಂತ. இந்திய திருநாட்டின் தாழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட, மிதிக்கப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட, நொறுக்கப்பட்ட, புறக்கணிக்கப்பட்ட சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக அரும்பாடுபட்ட உலக மாமேதை என்று போற்றப்பட்டு வரும் மிக சிறந்த பேச்சாளர், எழுத்தாளர், சிந்தனையாளர், பொருளாதார நிபுணர், சட்ட வல்லுநர், சமூக போராளி, பெண்களின் பாதுகாவலன், தொழிலாளர்களின் முன்னோடி, இந்திய அரசியல் சட்ட பிதா, கண்கண்ட தெய்வம் பாபா சாஹிப் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் இன்று 68வது பரிநிர்வாண மகா பரிநிர்வாண தினத்தை நம்ம இங்க கொண்டாடினோம். அம்பேத்கர் அவர்கள் ஏப்ரல் 14, 1891 ஆண்டு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலே ரத்னகிரி மாவட்டத்தில் அம்பாவாடா என்ற குக்கிராமத்திலே மாவோ என்ற இடத்திலே பிறந்தார். அவர் ஒரு மகா ஜாதி. அவர் என்ன ஜாதியில வர்றாருன்னா எஸ்டி, தலித், அன்டச்சபிள்ஸ். அவர் என்னன்னா ஸ்கூலுக்கு 5 வயசுல போனப்போ நிக்க வச்சாங்க. கோழி பை எடுத்துன்னு போனோம், தண்ணி கொடுக்கறது இல்ல. பாபா ஷாப்ல பாதியில தொட்டிட்டான். மாட்டு வண்டியில போகும்போது கீழே தள்ளிட்டான். மழைக்கு நம்ம குச்சியில தள்ளிட்டாங்க. சான்ஸ்கிரிட் படிக்க விடல. இப்படி எல்லாம் பாடுபட்டு டாக்டர் ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ அவர்கள் தன்னுடைய படிப்பின் மூலமாக ಶಿಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 65,000ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ. 50,000 ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಸೇಮಿಸಿ ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಗರ್ ಅವ್ರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಜಾಗನ ಏಷ್ಯಾನಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 55 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು 1935 ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಮೆರಿಕ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೆದಂತ ಬುಕ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಿಸಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇಶವನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕಂತ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಐವರಿ ಜೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ್ರು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಮಿಟಿ 7 ಜನ ರಾಮದೇವನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಅಲ್ಲಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬುದ್ದುಲ್ಲಾ, ಕೆ ಮುನ್ಷಿ, ಮಿಲ್ಲರ್, ಕೇಯ್ಟಾನ್ 7 ಜನ ಇವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಒಬ್ಬ ತೀರೋದ, ಇಬ್ಬರು ಹೊರದೇಶ ಹೋದ್ರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಒಬ್ಬರೇ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು 22 ಗಂಟೆ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು 18 ದಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15,281 ಪೇಜಸ್, 395 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, 22 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, 8 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ನೀತಿ, சமூக பொருளாதார அரசியல் நீதி இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம்னா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் எக்ஸ்பிரஷன்னா என்னென்ன நினைக்கலாம், என்னென்ன பேசலாம், எந்த சாமினா கும்பிடலாம், எந்த கோயில்னா போகலாம், அந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்தது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். இங்க மகா போராட்டம் சொல்லணும். 1932 முன்ன மகத் போராட்டம் நடந்துச்சு. பொது குளத்துல தண்ணி குடிக்க முடியாது, நம்ம தண்ணி எடுக்க முடியாது. ஆடு மாடு பண்ணி நாயெல்லாம் குடிக்க, ஆனா நம்ம குடிக்க முடியாது. 10 வருஷம் போராட்டம் பண்ணார். கடைசியில் அந்த உரிமை எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி குடிக்கலாம் எடுத்து கொடுத்ததுனால இன்னைக்கு நம்ம தண்ணி குடிச்சிருக்கோம். இல்லைன்னா அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலைன்னா நம்ம பண்ண முடியாது. அதை வந்து கோயில் நோடு போராட்டம், காலாராம் டெம்பிள் உள்ள போக முடியாது, நம்ம அந்த உரிமை வாங்கி கொடுத்தது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். வேலை வாய்ப்புல அனைத்துல ஈக்குவாலிட்டி இருக்கணும், சம நிலை இருக்கணும்ட்டு இந்த இன்டர்வியூ அது இது UPSC இதெல்லாம் வைக்கிறான்னு யாரு? சட்டம் அவரு. நம்ம எல்லாம் பாபா சாஹேப் சொன்னாரு, நான் 3 தெய்வங்கள வணங்குறேன். நாலேஜ், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், டிசிப்ளின், நன்னடத்தை, அறிவு, சுயமரியாதை, இதுதான் 3 தெய்வம். உனக்கு முன்னோடி யாருன்னு கேட்டாங்க. அவர் யார் சொன்னார்? கௌதம புத்தா, கபீர், ஜோதிபா பூலே. அவங்க தான் எனக்கு மார்க்கம் வச்சுருந்தாங்க. கார்ல் மார்க்ஸ் கேபிட்டலிஸ்ட் எகேன்ஸ்ட், அதை கூட ஏற்றுனார் அம்பேத்கர். ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஒரு மாமனிதர். அவர் வந்து அவர் வந்து இந்த ஜாதி கொடுமையெல்லாம் பார்த்து, நான் இந்துவாக பிறந்தது வந்து என் தப்பு இல்லை, ஆனால் சாவுறது என் கையில் இருக்குது, நான் இந்துவா சாக மாட்டேன் அப்படின்ட்டு 1935 எபோலா என்ன சார் எபோலா மாநாட்டில் சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்க, எல்லா மதத்துக்கார் போறாங்க, இஸ்லாம், ஜெயின், கிறிஸ்டியன் எல்லாம் எங்களுக்கு வந்துருன்னு. அவர் யாருக்கிட்டையும் போல. இறுதியாக அவரு அக்டோபர் 14 தீட்சை பூமி என்ற இடத்துல பல லட்சம் பேர் போயிட்டு அக்டோபர் 14 வந்து புத்த மதத்தை தழுவுறாங்க. அவர் தழுவுறதுக்கு முன்னாடி BBC லண்டன்ல கேட்கிறாங்க, why you are embracing Buddhism by living Hinduism? I find inequality in Hinduism. I like the combination of 3 principles: prahana, samatha, karna, love, சமநிலை. சூப்பர்ஸ்டிஷன்ஸ் நம்புறதில்ல அவரு. அதனால நான் புத்த மதம் போறேன். இந்து மதம் believe in soul, whereas Buddhism do not believe in soul, henceforth I am embracing Buddha. அக்டோபர் இது அவர் 56 பொண்ண 1954 கோலார் தங்கையில் விஜயம் செய்தார். அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்குது. வட்டமேஜை மாநாட்டில் அவர் பேச போறதுக்கு முன்னே இங்க இருந்து 15,000 சிக்னேச்சர் போச்சான். அப்ப அங்க பேசுறாரு, எங்களுக்கு சுயராட்சியம் இல்லை, நாங்க இந்திய நாட்டில் நாய்களாக பண்ணிகளாக நடந்துக்கிறோம், எங்களுக்கு எல்லாத்துலயும் அதிகாரம் வேணும், எங்களுக்கு ஓட்டு உரிமை வேணும், 2 வாக்கு, எஸ்சினாக்கா நம்மளுக்கு 1 வாக்கு, ஜெனரல் போடுறதுக்கு 1 வாக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. கட்சியில் அது கட்சி போராட்டங்கள்லாம் ஆகி காந்திக்கு விட்டு கொடுத்து இன்னைக்கு ரிசர்வேஷன் மெயின்டைன் ஆகி ரிசர்வ் தொகுதி வந்திருக்குதுன்னு சொன்னா அது பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் இல்லாத ஒரு எஸ்சி கூட MP இருக்க முடியாது, பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்க முடியாது. எதுனா அவர் போட்ட சட்டம் ஓட்டு உரிமை பற்றி சொன்னார். வயது வந்தவர்களுக்கு ஓட்டு உரிமை.
அந்த காலத்துல வெறும் 4025 பேர் தான் ஓட்டு உரிமை இருந்து, பட்டதாரிங்களுக்கு, லார்டுங்களுக்கு, மகாராஜாஸ்க்கு, அதெல்லாம் ஒட்டி இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஓட்டு உரிமை இருக்குதுன்னா இட் இஸ் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். 1942-46 மட்டும் அவர் வைஸ்ராய் கவுன்சில் லேபர் மினிஸ்டர் இருந்தாரு. 1886 அமெரிக்க நாட்டில் சிகாகோ மாநகரத்தில் பல உயிர் தியாகம் செய்து ரத்தம் சிந்து 8 அவர் வாங்கினாங்க. ஆனா இந்தியாவில் ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட சிந்தாத அண்ணல் அம்பேத்கர்னால 8 அவர் இன்னைக்கு தமிழ் எம்ப்ளாயிஸ் நம்ம ஒர்க் பண்றோம்னா இட் இஸ் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர். அது மட்டும் இல்ல, மினிமம் வேஜஸ், வேஜ் ரிவிஷன், பிஎஃப், இன்சூரன்ஸ், கிராஜுவிட்டி, எல்லா சட்டங்களும் அம்பேத்கர் தான் எழுதி வச்சுக்கிறது ஆக்டிங்ல. அதனால தான் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறான். LWF கேண்டீன் கமிட்டி, ஒர்க் கமிட்டி, மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்கு எலெக்ஷன் நடத்தலாம்? பாபா சாஹேப் சட்டத்தில் எழுதி வச்சுக்கிறாரு இதெல்லாம் தேவைன்னு. ஒரு தொழிலாளி கிட்ட இது தேவை, கேண்டீன்ல 3 நாளை கொடுக்குறான்னு சொன்னா அவங்க அப்பா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சட்டத்தில் எழுதி வச்சுக்கிறதுனால இவன் கொடுக்குறான். 6 மணிக்கு டிஃபன்னு, 8 மணிக்கு காபி பண்ணு, 11 மணிக்கு 450 கிராம் விட்டமின் ஃபுட்டு கொடுக்கணும், மத்தியானம் ஸ்நாக்ஸ் சட்டம். இதெல்லாம் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வந்து தொழிலாளிகளுக்காக எழுதி சட்டம். அந்த மாதிரி இன்னைக்கு உலகமே போற்றக்கூடிய ஒரு ஞானி மாமேதை வந்து இறுதியா டிசம்பர் 5ஆம் தேதி நைட்டு படுக்க போறாரு. 11 மணிக்கு ராத்தோடன் பர்சனல் ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு புத்தா அண்ட் இஸ் தம்மா, த லாஸ்ட் புக் ரிட்டன் பை பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர், புத்தா அண்ட் இஸ் தம்மா, அந்த நோட்ஸை கொடுத்துட்டு போய் படுக்கிறாரு. காலையில் 5 மணிக்கு சவிதா அம்பேத்கர் எழுப்புறாங்க. அவர் உடனே ராத்தோட்ட கூப்பிட்டு சொல்றாங்க என்னென்ன பண்றாங்க போயிடுச்சு. ஆனா இங்க ஒரு பாயிண்ட் கவனிக்கல நீங்க, பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியல் சட்ட அமைப்பை எழுதுனவரு. அவருடைய அந்த சாவை அங்கிருந்து பாம்பேக்கு எடுத்துன்னு வரணும், டெல்லியில இருந்து. காசு இல்ல, பிஏ கேக்குறான் சவிதா அம்பேத்கர் கிட்ட, என் தெருல எங்க வச்சுக்கிறாரு, கபோர்டை தேடுறாங்க. 340 ரூபாய் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு கோட்டி 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 வச்சிருக்காங்க. 340 rupees அவர் கோட்ல இருந்துச்சு. 5000 ரூபாய் தேவை பிளைட்ல அங்கிருந்து எடுத்துன்னு வர்றதுக்கு. பாடி என்ன பண்றது, அம்பாசிடர் கார் வித்துடலான்னு சொல்றான். பாபுஜி ஜெகவஜீவன் ராம் ஏவியேஷன் மினிஸ்டர், அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பாம்பே எடுத்துட்டு போங்க, ஆனா போயிட்ட பிறகு அப்புறமா காசு கட்டுங்க. அந்த மகன் அவரும் ஒரு தலித். ஏன்னு சொன்னா அன்னைக்கு இருந்த கவர்மெண்ட் அது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் தான். பாபா சாஹேப் எங்க போன பாடி எடுத்துன்னு காசு கொடுக்கலன்னா வேதனை அதெல்லாம். அப்புறமா அங்கிருந்து 5 hour ஆகிக்குது ஏர்போர்ட்டுக்கு பாடி எடுத்துன்னு வரும். லட்சக்கணக்கான ஜனம் பாபா சாஹேப் அமர் அமர் அமர். அந்த மாதிரி பாபா சாஹேப் டிசம்பர் 6 வந்து இதாகிட்டு இன்னைக்கு பாம்பேல வந்து தாதர்ல வந்து அவர் அடக்கலம் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் செத்தோம் இன்னைக்கு அவர் புகழ் த்ரூஅவுட் வேர்ல்டு வந்து இன்னும் மென்மேலும் தான் போயிட்டு இருக்குது, அது கீழே போல. பாபா சாஹிப் பற்றி உலக தலைவர்கள் என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். பிரிட்டிஷ் முன்னாள் பிரைம் மினிஸ்டர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொன்னார், if Dr. Ambedkar would have been born in our Britain, we would have utilized his fullest knowledge for the all-round development of Britain. Nelson Mandela, African father. Baba Sahib is the champion of human rights. He has dedicated for social justice and equality. The constitution will be the model constitution for South Africa. Obama. Baba Sahib is a sterling personality. He is the founding father of modern India. The strongest constitution to be used by throughout the world. லாஸ்டா நம்ம பிரதம மந்திரி சொன்னதை கூட நான் சொல்லித்தான். 2015 பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டு அவருக்கு விசா மறுக்கப்பட்டிருந்தது. விசா கொடுத்த பிறகு அவர் போனாரு. அங்க அமெரிக்கால மேடன் ஸ்கொயர்ல அவர் பேசணும்னு சொன்னப்போ 50,000 பேர் டிக்கெட் வாங்கி உட்கார்றாங்க. நம்ம நாட்டுக்கு 20,000 ரூபாய் 50,000 ரூபாய் டிக்கெட், 50,000 பேருக்கு மேல டிக்கெட் கிடைக்கல. அவர் அங்க பேசுறாரு, भारत देश का संविधान विश्व में बहुत बड़ा ऊंचा है, इसलिए भारत देश में நம்ம தம்பி சொன்னாரு, एक चाय बेचने वाला
आज प्रधानमंत्री होकर अमेरिका देश में मेडन स्क्वायर में आपका सामने खड़ा की बात कर रहा हूँ ना 50,000 பேர் என்று படுத்துனா that is Baba Sahib Ambedkar, that is constitution. To all the today following the Baba Sahib constitution அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are not gods to sacrifice in the temples, we are lions. நாம் ஆடுகள் அல்ல கோயில்களிலே பலியிடுவதற்கு நாம் சிங்கங்களாக வாழ வேண்டும் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் சொன்னாரு. In the great difficulties I have brought a caravan which is seen today. Let the caravan march ahead despite of the orders may come in its way. If my people are unable to take the caravan ahead, they should be live there, but under no circumstances should be allowed to be back. மிக கடின கஷ்டத்திலே என் இன கண் முன்னே ஒரு ரதத்தை வைத்திருக்கிறேன். அந்த ரதத்திலே என் மக்கள் முன்னேற்றத்திற்காகவும் பாதுகாப்பிற்காகவும் எண்ணற்ற சட்டங்களையும் திட்டங்களையும் வைத்திருக்கிறேன். அந்த ரதத்தை என் மக்களாகிய நீங்கள் எந்த ஒரு தடங்கள் வந்தாலும் பொருட்படுத்தாமல் முன்னோக்கி எடுத்து செல்லுங்கள். அப்படி உங்களால் முடியாவிட்டால் அதை அங்கேயே விட்டுவிடுங்கள், ஒருபோதும் பின்னோக்கி விட்டு விடாதீர்கள். ஆனா நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்றோம், அங்கேயும் வைக்கிறதில்ல, பின்னோக்கி சுக்குநூறா பண்ணிக்கிறோம். அதனால அம்பேத்கர் இதை நம்ம படிக்கணும், அம்பேத்கர் வழியில போனோம். இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் இருக்கிறதுனால உலகத்திலே பெரிய டெமோக்ரஸி, வேர்ல்டு த பெஸ்ட் அண்ட் ஹையஸ்ட் லாங்கஸ்ட் டெமோக்ரஸி வந்து நம்மளுது தான். அதனால பாபா சாஹிப்க்கு 68வது ஆண்டு இந்த தினத்தில் நானும் அஞ்சலி செலுத்தி அதோடு என்னுடைய தந்தையும் இங்கே